2025년 2월 16일 주일을 들고 왔습니다. worship now. 시편 147편 10절과 11절 이런 말씀이 있습니다. Psalm 147, 10-11 say these things. His delight is not in the strength of the horse, nor his pleasure in the legs of a man. But the Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his steadfast love. 여호와는 마의 힘이 세다 하여 기뻐하지 아니하시며 사람의 다리가 억세다 하여 기뻐하지 아니하시고 여호와는 자기를 경외하는 자들과 그의 인자하심을 바라는 자들을 기뻐하시는도다. Heavenly Father, we come to you because you own everything. There's nothing that you lack. And we come here not to give you anything, but to receive all your grace. Praise your name and be thankful in our worship to you. We should lead us in today's worship through the Holy Spirit leading us in our hearts. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음 가운데 역사해 주시고 주님이 저희 마음에 주신 믿음을 가지고 주께서 나올 때 다른 것을 바라보는 것이 아니라 주 예수 그리스도를 바라보며 주님의 영광을 위해 찬송하고 예배드리는 귀한 시간 되게 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도하게 되네요.
큰 영광 줄 계신 분, 지금 계신 분, 성경과 20장입니다. 다 같이 함께 보겠습니다. 시간에는 저희 아타나시우스 신경으로 저희 신앙 고백하겠습니다. We'll recite the Athanasian Creed, items 1 through 16, which is printed in your bulletin. 아타나우스 신경 44개 조항 중에 너무 길어서요. 1번부터 16번까지 저희가 읽도록 하겠습니다. 먼저 한국말로 읽고 그 다음에 영어로 읽겠습니다. 구원받기를 바라는 자는 그 누구든지 다른 무엇보다도 공적 신앙을 소유해야 합니다. 누구라도 이 신앙 전부를 순결하게 보존하지 않으면 그 사람은 틀림없이 영원히 멸망받을 것입니다. 공적 신앙은 다음과 같습니다. 우리는 삼위로 계시는 한 분 하나님, 일체이신 삼위를 예배하되 위격을 합성하지 않으며 실체를 분리하지 않습니다. 아버지는 한 위격이시요 아들도 한 위격이시고 성령도 한 위격이시기 때문입니다. 그러나 아버지와 아들과 성령의 신격은 하나이며 그 영광은 동등하며 위엄은 함께 영원하십니다. 아버지의 어떠하심과 같이 아들도 그러하며 성령도 그러합니다. 아버지는 창조되지 않으시고 아들은 창조되지 않으시고 성령도 창조되지 않으셨습니다. 아버지는 무량하시며 아들은 무량하시며 성령도 무량하십니다. 아버지는 영원하시고 아들은 영원하시고 성령도 영원하십니다. 그러나 이분들은 영원하신 세 분이 아니라 영원하신 한 분이십니다. 마찬가지로 창조되지 않은 세 분, 무량한 세 분이 아니라 창조되지 않은 한 분과 무량하신 한 분이십니다. 마찬가지로 아버지는 전능하시고 아들은 전능하시고 성령도 전능하십니다. 그러나 세 전능자가 아니라 전능하신 한 분이십니다. 그리하여 아버지는 하나님이시고 아들은 하나님이시고 성령도 하나님이십니다. 그러나 세 하나님이 아니시고 한 하나님이십니다. 영어로 읽겠습니다. We'll read in English. Whoever desires to be saved should above all hold to the Catholic faith. Anyone who does not keep it whole and unbroken will doubtless perish eternally. Now, this is the Catholic faith, that we worship one God in Trinity and the Trinity in unity, neither confounding their persons nor dividing the essence,
For the person of the Father is a distinct person, the person of the Son is another, and that of the Holy Spirit still another. But the divinity of the Father, Son, and Holy Spirit is one, the glory equal, the majesty co-eternal. Such as the Father is, such is the Son, and such is the Holy Spirit. The Father is uncreated, the Son is uncreated, the Holy Spirit is uncreated. The Father is immeasurable, the Son is immeasurable, the Holy Spirit is immeasurable. The Father is eternal, the Son is eternal, the Holy Spirit is eternal. And yet there are not three eternal beings, there is but one eternal being. So too there are not three uncreated or immeasurable beings, there is but one uncreated and immeasurable being. Similarly, the Father is almighty, the Son is almighty, the Holy Spirit is almighty. Yet there are not three almighty beings, there is but one almighty being. Thus the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Yet there are not three gods, there is but one God. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 하나님께 회개 기도를 드리겠습니다. At this time we'll confess our sins to the Lord together. As you remember your past sins this past week, remember that Christ has forgiven all your sins, past, present, and future, because of what He has done on the cross. 주님께서 저희를 위해서 십자가에서 이루신 그 구속의 공로를 기억하시면서 하나님께 담대히 나와 간절히 죄의 용서를 체험할 수 있게 해달라고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 주님께 나와서 저희 마음을 드리고 저희 부족한 것들, 많은 것들 주님께 내려놓습니다. 저희를 불쌍히 보시고 저희 가운데 역사해 주셔서 하나님께서 저희를 도우시고 온전히 만드시고 깨끗이 세우시고 모든 것들을 신앙되어 말씀되어 주시고 도와주시고 불쌍히 저희를 믿으시고 For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부유하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. Heavenly Father, we come to you calling on the name of the Lord, and as you promised in your word, we will be saved. Father, we pray that you would give us this faith, confirm that faith in our hearts even today throughout the worship. Would you be glorified and pleased with what we do today because of your Son, Jesus Christ.
하나님 아버지, 주님께서 저희 마음 가운데 주신 믿음을 가지고 주님께 나왔습니다. 저희가 헬라인이든 유대인이든 누구든지 간에 주님께 나와서 믿음을 가지고 주의 이름을 부르면 구원을 주신다고 약속하신 것 저희가 오늘 들었습니다. 그 마음 가지고 주님께 나올 때 정말로 하나님의 구원을 받은 사람들이 무엇을 경험하고 어떻게 하나님 만날 수 있는지 이 예배 가운데 체험하도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 154장, 통일 찬송가는 139장입니다. 생명의 주의 면류관, we'll sing in number 154, King of my life, I crown thee now together. Heavenly Father, at this time we ask you to lead us to Calvary, to the cross of our Lord Jesus Christ. Help us to pour out our hearts to you, knowing that only you can save us, only you can have mercy on us. So, Father, help us remember the gospel of Jesus Christ as we worship you. That we would not be afraid of anything else, but only fear your name and come to you in trembling because you are the holy God that we are to worship even today. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 예배의 자리로 인도해 주시고 오늘 주님 앞에 주하려 예배를 드리는 모든 심령들의 마음속에 성령께서 역사해 주셔서 하나님께서 모든 영광과 예배와 경배를 받으실 만한 분이신 것을 예배 가운데 성령께서 저의 마음을 움직이심으로써 깨닫고 고백하고 확인할 수 있도록 주님께 외칠 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희들을 움직여 주셔서 하나님의 신실한 예배자로 만들어 주시고 각 가정마다 성령의 인도하심으로 예수 그리스도를 줄로 모시는 가정들로 자라나갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서.
이 교회에서 주님께서 오직 영광을 받으시기를 간절히 구합니다. 저의 모든 부족한 것, 모든 죄들, 모든 허물들 주님께서 아시는데도 불구하고 저희들을 2000년 전에 그리스도를 보내심으로 구원하여 주셨사오니 저희가 주님의 그 한없는 사랑을 오늘 예배 가운데 깨닫게 하시고 그것으로 마음에 힘을 얻게 하시고 주님을 사랑하며 사랑한다고 고백하는 그런 예배가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 교회에 있는 교우들 모두 서로를 위해서 기도하며 여러 가지 힘든 일을 겪는 또 영육 간의 어려운 일들을 겪는 성도들이 저희 가운데 있습니다. 주님께서 불쌍히 보시고 마음을 위로하시고 주님께서 성령으로 가득 채워주시고 소망으로 채워주셔서 어떤 일이 있든지 마음이 낙심하지 않고 주님께 소망을 두며 하나님으로부터 힘을 얻는 그런 귀한 성도들, 교우들 될 수 있도록 인도하여 주셔서 그 길을 혼자 가지 않게 하시고 서로 붙잡고 서로 격려하며 서로 위로하고 기도하는 가운데 저희가 하나님의 지체된 한 교회라는 것을 느끼며 예배 드릴 때마다 같이 모일 때마다 교회가 교회된 것을 확인하며 기뻐하는 그런 교우들로 자라나갈 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 저희 교회가 교회다워질 때 이 세상에 빛과 소금의 역할을 하며 예수 그리스도를 증거하는 역동적인 교회가 되기를 간절히 구합니다. 세상의 기준으로 볼 때 어떤 잘 나가는 교회가 아니라 저의 심령이 주님 앞에 순결하고 하나님의 말씀을 따라 순종하는 참된 교회가 되기를 간절히 원하오니 저희 모두에게 주님을 바라고 주님의 능력을 구하고 주님을 보기를 원하는 그런 마음들을 허락하여 주시옵소서. 아버지 저희 선교사님들 또 구제 단체들 저희가 교회 밖에서 돕고 격려하고 기도하고 함께 동역하는 모든 분들께 주님께서 이 시간 함께 해주시기를 간절히 구합니다. 저희가 속해 있는 노회나 교단도 주님 앞에서 새롭게 되기를 간절히 구합니다. 저희만 주님 앞에서 바로 서는 것이 아니라 이 지역에 있는 모든 하나님의 백성이 주님 앞에서 새롭게 되기를 간절히 원하오니 저희가 그 일에 사용될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 저에게 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 이 구별된 헌금을 받아주시고 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님의 나라의 사역이 주님 뜻대로 이루어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 오늘 주시는 말씀은 갈라디아서 1장 6절부터 10절까지 말씀입니다. Today's word comes from the letter to the Galatians, chapter 1, verses 6 through 10. 갈라디아서 1장 6절부터 10절 영어로 먼저 읽고 한국말로 읽겠습니다. First read in English and then in Korean. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 아멘. Okay, let's pray.
Heavenly Father, we thank you for today, that we can come to you and worship you. Pray that you open our hearts and mind, that we may understand your word of the gospel message. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Girls and the guy. The most important thing in your life, what is it right now? What is the most important thing in your life? What do you want the most? What do you hold on to the most? Is it your friends? Is your family the most important? Your studies? Your hobby? Your book that you like? Or something else? I'm going to tell you the most important thing or the message you need to believe in your life is the gospel of Jesus Christ. The most important thing in your life right now should be the gospel of Jesus Christ, taught by Jesus, by the apostles, and is written in the Bible. And that's the most important thing in your life. That's what we talk about every time we come to church on Sundays. Now, when it comes to the gospel message, when it comes to Christ's gospel, how can you know what the true gospel is? How do you know what is God's message? How do you know that the Bible is not man-made, made-up stories? How do you believe in this? Not sure if I told you this before. Let's take Deborah. How do you know Deborah is Deborah? As much as we like to doubt whether Deborah is real or not, I really truly believe that Deborah is real, and she is sitting there right now, and she is Deborah, not somebody else. Why? Because we have Deborah here. Same thing with God's word, right? God's word is God's word because it is God's word. Deborah could be posing as Deborah, even though she might be somebody else. She might be lying, right? But we trust that Deborah is Deborah. The Bible is God's word. Well, He's not going to lie. Why? Because God never lies. God's word says Jesus is the Savior and He died for us on the cross. We trust that that's true. Non-Christians don't believe that. They will look at Deborah and say, that's not Deborah. They look at the Bible and that's not God's word. But the difference about you is that you do believe Deborah is Deborah and the Bible is God's word. Does it make sense? You are Christians because you do believe that the Bible is God's word and it talks about the gospel of Jesus Christ, which saves us. And that's the most important thing in your life. What does the gospel say? Jesus, He actually came to this earth 2,000 years ago in flesh. He was a walking human being, just like you and me. And the gospel says He was sinless. Hard to believe, but it is true. Jesus never sinned. You know what? Even though He never sinned, He went up on the cross to die a criminal's death. Why? Because He took all our sins instead. That's the gospel message. He became the ransom for many by giving up His life. But you know what? The gospel says that's not the end. What happened to Jesus after He died? He rose again from the dead. Did you see anybody who rose again from the dead? No. But there's one person who rose again from the dead. That's Jesus Christ. And He went up to heaven. Can you float in the air? No. We believe that Jesus rose to heaven because, went up to heaven because that's what God's word says. That's what the gospel says. That's the most important thing in our lives. He went up to heaven and sat at the right hand of God. And as He promised, He sent the Holy Spirit. Do you believe in Jesus now? That means in your heart,
you have the Holy Spirit. That's the most important thing you should remember. But you know what? The people of this world, whether it be people doing science or politics or some other religion, they will try to tell you that's not true. And that's what's going on in Galatians. People are saying Jesus is not it. You need something else to be pleasing to God. And Paul is so upset. That's why he's talking to the Galatians in this letter. We need to remember the gospel, the true gospel as taught by Jesus and the apostles. My question is, today, do you believe in your heart that Jesus is really your Savior, no matter what other people say? We're going to talk about Him throughout this Galatians study. Okay? Let's pray. Heavenly Father, we truly believe that you have sent your Son to be our Savior, and you are the true Savior, Lord Jesus. And even though the people of the world try to tell us and persuade us otherwise, it is true. The gospel says you are the Savior, Lord Jesus. And Father, pray that you would give us faith in you and give us confidence in you so that we might not be swayed or shaken by whatever happens in this world, but we'll trust that the Bible is God's word and it talks about Christ who saved us by dying on the cross and rising again from the dead. We thank you so much. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 오늘도 저희와 함께 해주셔서 저희가 하나님의 말씀을 깨닫고 마음에 주님을 더 믿게 되고 주님 안에서 성장하는 그런 귀한 시간 되게 말씀 가운데 주님께서 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 처음에 교회에 나오고 예수님 믿겠다고 할 때 어떤 메시지를 들으셨나요? 처음 믿게 되셨을 때 복음이라고 할 때 무슨 복음을 들으셨나요? 여러분이 처음에 이해했던 내가 이것을 믿으면 크리스천이 되는구나. 나는 이제 기독교인이구나라고 말할 수 있는 그것이 무엇이었나요? 여러분이 맨 처음에 들었던 복음은 무엇인가요? 그래서 기억해 보시면 그 말씀을 처음 들었을 때 마음에 이게 정말 하나님이 나한테 말씀하시는 거구나 라고 깨달아지셨어요? 왠지 모르게 무엇인가 사람이 잘 설명해서가 아니라 이 사람이 말하는 내용이 내 마음을 이렇게 움직이고 설득하는 것을 느끼셨습니까? 그래서 정말 하나님이 살아계시나 보다. 하나님이 정말 나를 사랑하시고 정말 나를 위해서 독생자를 보내주셔서 내가 그분을 믿기만 하면 나의 모든 죄가 다 용서받고 하나님 나라의 백성이 되는구나. 하나님의 자녀가 되는구나. 그 말씀이 믿어지셔서 여러분 크리스천들이 되셨습니까? 오늘 아침에 교회에 예배를 드려 나올 때 그 메시지가 여러분을 움직이셨습니까? 전에 한번 말씀드린 적이 있죠. 가장 보기에 아름다운 크리스천은 비교적 매우 아름다운 보기에 아름다운 크리스천은 이제 막 믿은 크리스천입니다. 예수님 영접한 지 얼마 안 되는. 그럴 때 기억나세요? 정말로 예수님 믿고 마음에 감사함과 사랑이 넘쳤을 때 막 주변에 있는 사람들 만나는 사람마다 안녕하세요 막 굉장히 친절하게 얘기하고 그랬던 거 기억나세요? 하나님을 만난 사람들은 하나님을 만났다는 것을 이렇게 보일 수밖에 없는데요.
하나님을 예전에 만난 거는 확실한 것 같은데 시간이 지나면 지날수록 지금 내가 그 하나님을 체험하고 경험하는 것이 자꾸만 너무 뜸해서 그 감격이 무엇인지 망각하고 사는 경우가 슬프게도 많은 성도님들의 현실이라는 것입니다. 오늘 바울이 갈라디아서에서 얘기하는 사람들, 갈라디아 지역에 있는 교회의 성도들, 사람들은 아시는 대로 바울이 1차 전도여행과 2차 전도여행 때 만나면서 바울이 직접 복음을 전해서 그 복음이 무엇인지를 선포하고 핍박하는 유대인들이 많았음에도 불구하고 그 말씀을 믿고 설득받아서 성령의 인도하심으로 예수를 믿어서 교회로 모이게 된 그런 사람들입니다. 바울도 아마 기억할 거예요. 얼마 전, 몇 년 전까지만 해도 이 사람들이 예수 그리스도만 믿으면 하나님 나라의 백성이 돼서 기쁨으로 하나님 나라 소망을 살 수 있다고, 이것을 그때만 기뻐가지고 고난 가운데도 핍박 가운데도 교회로 모여서 예배를 드리고 살았었는데, 얼마가 지나고 난 다음에 다른 사람들이, 엉뚱한 사람들이 예루살렘에서 와서는 예수님 믿는 건 좋은데 그것만 가지고는 안 된다, 다른 것들을 자꾸만 얘기하면서 그들의 마음을 이렇게 흐트려 놓는 것을, 그 소식을 듣고선 바울이 쓰는 가사에서 보면 바울은 인사말도 제대로 다 안 하고 6절부터 크게 호통치고 있는 거죠. 6절에 한번 보시면 이렇게 말씀합니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. 얼마나 오래 지났는지는 확실히 알 수는 없습니다. 그것이 몇 개월인지 몇 년인지. 하지만 바울이 볼 때 좀 전까지만 해도 예수님을 그렇게 믿고 예수님에게만 소망을 두고 살았는데 어떻게 너희들이 다른 사람들이 와서 엉뚱한 소리 한다고 그렇게 쉽게 너희가 받았던 순수한 복음을 떠나느냐, 그렇게 너무 이상하다, 이러면 안 된다라고 얘기를 하는 것이죠. 그들의 신속한 변화에 깜짝 놀라고 한탄하고 있습니다. 여기서 몇 가지 생각해 볼 수 있는데요. 하나님께서는 성도들을 부르십니다. 오늘 주보에 보시면 예배로의 부름이라고 나와 있잖아요. 하나님께서 여러분을 부르셔서 오늘 예배 가운데 나오신 것이고, 주님이 부르셔서 저희가 주님을 믿고 지금 경배하고 있는 것입니다. 하나님께서 믿지 않던 사람들을 부르실 때 아무도 자기 뜻대로 크리스천이 되는 것이 아니라 먼저 하나님이 선택하시고 부르셨기 때문에 저희가 믿는 자들이 된 것입니다. 디모데후서 1장 9절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. 저희 모두가 맨 처음 예수를 믿게 됐을 때 하나님이 그리스도의 은혜로 십자가 복음으로 우리를 부르셨다는 것이죠. 하나님이 우리를 크리스천을 만들어 주셨습니다. 근데 여기 보면 갈라디아 지역에 있는 교회 성도들이 이렇게 하나님께서 은혜를 베푸시고 불러주셨는데 갑자기 속히 떠나고 있었습니다. 어떤 다른 가르침 때문에. 이게 무슨 말이냐면, 잘못된 가르침은 하나님과의 관계를 망가뜨려 버립니다. 잘못된 가르침은 하나님과의 관계를 망쳐버립니다. 단순히 이런 것에 대한 의견이 좀 다른데요, 이런 정도가 아니라 복음의 교리에 대해서 잘못 얘기하는 것은 그 사람으로 하여금 하나님으로부터 떠나게 한다는 것입니다. 바른 생각, 바른 교리, 성경적인 복음의 이해를 가지는 것이 얼마나 중요한지를 보여주는 것입니다. 그런데 복음을 바로 붙잡지 않고 잘못된 길로 가라고 미혹하는 이단에는 무지무지 엄청 빠지기 쉽다는 것입니다.
언제 그랬냐는 듯이 갈라디아 지역의 교회들의 성도들은 바울을 통해서 들었던 그 복음을 떠나서 잘못된 다른 복음을 쫓아가고 있었습니다. 너무나 이단에 빠지기가 쉬운 것이죠. 그런데 바울이 얘기하는 것은 어떻게 너희가 그럴 수 있느냐라는 것입니다. 이게 뭐냐면 하나님의 은혜의 구원을 그리스도를 통해 경험한 사람이 잘못된 복음을 따라가는 것은 있어서는 안 되는 일이라는 것이죠. 이건 절대로 용납할 수 있는 일이 아니라는 것입니다. 그래서 갈라디아서 말씀을 계속 살피면서 저희가 바울이 왜 이렇게 감정적으로 격해 있고 강하게 얘기하는지 생각해 볼 때 사랑과 서로 관용과 용납을 가르치는 기독교 진리 안에서 어떻게 이렇게까지 말할 수 있나 생각할 때 오늘 찬양을 했을 때 감사합니다. 찬양해 주셔서 찬양을 했을 때 어떤 곡을 할까요? 라는 것에 대해서 약간들 의견이 다른 거하고 누구를 믿어서 누구만 믿어서 누구만을 의지해서 내가 구원받느냐에 대해서 약간 생각이 다른 거하고는 천지 차이가 있는 것입니다. 교회 나올 때 양복을 입어야 할까요? 아니면 그냥 스웨터를 입고 나도 될까요? 그거에 대해서 의견 다른 거하고 누가 정말 우리의 오직 한 분이신 구세주냐라는 것에 대해서 건드리는 거하고는 천지 차이가 있는 것입니다. 예수 그리스도의 은혜로 부르심 받은 우리는 복음이 무엇인지를 확실하게 알아야 된다는 것이죠. 그것은 타협할 수가 없는 문제입니다. 그래서 오늘 본문에서도 얘기를 하지만 고린도후서 11장 4절에 보면 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때에는 너희가 잘 용납하는구나. If someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. 저희들이 그리스도 안에서 성숙하고 옳고 그름을 분별할 수 있어야 되는데 어리석게도 엉뚱한 사람들이 엉뚱한 얘기하는 거에 쉽게 넘어간다는 것이죠. 그리고 지금 그 어느 때보다 더 그렇다는 것입니다. 그런데 바울은 계속 얘기합니다. 7절에 보시면 오늘 본문 7절에 보시면 verse 7 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. 다른 복음은 없습니다. 그 얘기는 지금 갈라디아 교회들의 성도들이 듣는 이 복음이라는 것은 참 복음이 아니고 좋은 소식이 아니고 하나님이 구원하시는 소식 그리스도의 복음이 아니라는 말입니다. 복음이 아닌 것을 복음인 양 착각하고 따라가는 것입니다. 그런데 이 일이 일어난 이유는 어떤 사람들이 와서 그들을 미혹하고 헷갈리게 해서 그들이 이해하고 있던 복음을 변질시키려고 잘못된 이단적인 가르침들을 주었기 때문에 미혹하였기 때문에 그런 일들이 갈라디아 교회들에 있었던 것입니다. 몇 가지 여기서 생각해 보면 참된 복음은 하나입니다. 믿으십니까? 진짜 복음은 하나입니다. 요한복음 14장 6절에 보면 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. 예수님께서 선포하신 복음은 한 개입니다. 그런데 저희가 기억해야 되는 것은 하나인 진리의 복음이 그것은 변하지 않는 진리인데 그것이 우리 생각 속에 있을 때 충분히 변질될 수 있다는 것입니다. 성경은 변하지 않습니다.
예수님과 사도들의 가르침이 오랫동안 보존되게 하기 위해서 하나님께서는 기록하셨습니다. 성경을 기록하셔서 진리가 그대로 보존되게 하셨는데요. 이 성경에 쓰여진 글들이 시간이 지나서 안 변한다고 해서 이 성경을 읽는 사람들의 이해가 변하지 않는다는 것은 아닙니다. 이 성경만 열심히 읽는다고 해서 이 사람이 성경에서 가르치는 참된 복음을 반드시 깨달을 것이라고 보장할 수는 없다는 것이죠. 이 성경 말씀을 바르게 해석하고 바른 복음을 가르치는 사람들이 계속해서 사도적인 복음을 전달받은 것을 그대로 순수하게 전달하는 일 가운데 저희 모두가 함께 있어야 하는 것입니다. 왜냐하면 그런 일이 없으면 저희 생각 속의 복음에 대한 이해는 자꾸만 변질될 수 있다는 것이죠. 왜요? 사탄이 우리를 가만히 안 놔두고 자꾸만 거짓된 가르침을 교회에 안팎에서 퍼뜨리려고 노력을 하기 때문에 우리는 나는 성경을 믿는 사람이야 라고 말하는 것만 가지고는 부족하다는 것입니다. 실제로 성경이 무엇을 가르치는지 이 가르침에 대해서 이해하고 가르침 받고 서로 고백하고 계속 주님이 가르치는 복음이 이것이라고 확인하는 작업이 저의 삶 가운데 계속 있어야 한다는 것이죠. 그래서 바울은 디모데에게 교회를 맡길 때 이렇게 말했습니다. 디모데전서 1장 3절에 내가 마게도냐로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신하와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론을 내는 것이라. 무슨 얘기예요? 젊은 사역자인 디모데에게 이단을 그냥 두지 말라는 것입니다. 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말게 하라는 것이죠. 우리가 바른 교리를 따라간다고 해가지고 오버해서 조금만 달라도 저 사람 이단이야 뭐는 마녀 사냥을 하는 위험도 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 믿는 것이 정말로 성경이 가르치는 복음인지를 확인하는 작업은 늘 있어야 하고 매우 중요합니다. 잘못된 이단들을 막고 성도들이 서로 계속해서 평생 동안 가르치고 묵상하고 증거해야 됩니다. 그래서 이 교회 안에 바른 복음이 가득 찰 때 하나님께서 정말 역사에서 저의 삶이 변화되는 것을 저희 눈으로 보고 내가 믿었던 것이 우리가 믿었던 것이 정말로 진짜로 바른 복음이구나 라고 확인되는 것이 교회의 삶 가운데 계속 있어야 한다는 것이죠. 한 가지 질문하자면 저희 교회는 바른 복음을 믿고 있나요? 그러면 그것이 바른 복음이라면 저희 가운데서 열매를 맺지 않을까요? 여러분이 그동안 경험하셨던 저희 교회에서의 성도들의 모습이나 같이 예배드리는 모습 속에는 정말로 그리스도의 메시지가 선포되고 그것을 우리가 믿고 순종하기 때문에 우리의 진실된 변화나 성장이 있었습니까? 실제로 한번 실험해 보시라는 거죠. 내가 믿는 교리가 정말로 바른 것이 이런 것도 있어요. 오늘 주보에 저희 같이 읽었던 아타나시우스 신경 여러분 들어보신 적 있으세요? 들어본 적 없어요? 이거를 저희가 들어본 적이 없다는 것 자체가 지금 문제인 겁니다. 저 포함해서. 저도 예배 중에 해본 거 이게 처음이에요. 오늘. 교회가 무엇을 믿는지에 대해서 진지하고 교회 가운데 내려오는 주옥 같은 신경들을 신학교 때 이런 것이 있다고 말만 듣고 실제로 교회에서 사역하는 사역자들이 우리 교회는 뭘 믿는지 제대로 얘기를 안 하고 그냥 이름만 우리 삼위일체 하나님 믿어요. 성도들은 무슨 얘기인지 잘 모르는데. 그렇게 신앙생활을 하고 있는지 아니면 정말로 이 교회 안에서
바른 고백은 이것이고 이것에 따라 하나님은 우리에게 말씀하셨고 우리 삶 속에 이런 것을 이해하기를 원하시고 믿기를 원하신다고 저희가 확인하는 것들을 하고 있는 거예요. 오늘 읽었던 아토나우시우스 신경은 삼위일체 하나님이 누구신지 성도들이 이해하라고 신경의 형식으로 만들어서 교회가 몇천 년 동안 고백해왔던 거죠. 근데 중요한 거는 이 신경을 바로 리사이트 한다 그래가지고 저희 삶이 정말 변하고 있냐고요. 여러 가지를 얘기할 수 있겠지만 이거 한번 말씀드리고 싶다. 뭐냐면 저희가 사도신경이나 이런 신경들이나 이거 믿습니다라고 고백하는 거하고 실제로 삶 가운데 참된 선한 열매들이 일어나지 않는 것 가운데는 여러 가지 이유들이 중간에 있겠지만 한 가지는 이것입니다. 저희들 마음속에는 그리스도의 복음이 이겁니다 라고 선포하는 건 믿기도 하지만 그 마음과 생각 속에 이 복음과 경쟁하는 세상의 다른 가치들이 우리의 마음을 사로잡으려고 매일같이 싸우고 있다는 것입니다. 마치 아담과 하와가 하나님으로부터 선악과를 먹지 말라는 명령을 받았는데도 불구하고 사단이 뱀을 통하여 하와에게 와서 유혹했던 것처럼 창세기 3장 1절에 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 이런 거짓말들을 이 세상에서 사단은 아직도 성도들에게 계속 하고 있어서 저희 마음에 복음을 믿는다고 하지만 그 복음이 정말인지 복음만 붙들어야 되는지 그렇게 생각하고 삶을 살아야 되는지를 못하게 방해하는 다른 생각들이 자꾸만 저희 마음속에서 우리 복음의 이해와 경쟁하고 있단 말입니다. 그래서 저와 여러분은 교회에 나올 때마다 내가 성경을 펴서 읽을 때마다 가르침을 들을 때마다 내 마음속에 정말로 뭘 붙들고 있는지를 확인하고 주님으로부터 확인받고 그것을 붙드는 작업들을 해야 한다는 거죠. 여러분 생각 속에 나는 정말로 복음을 제대로 믿고 있나? 요즘 나에게 들리는 세상의 어떤 메시지를 통해 나에게 주는 메시지가 무엇인데 이것은 맞지만 이것은 아니라고 분별하는 작업들이 있어야 한다는 것이죠. 저희들이 그것을 하면 애들 예를 들지 말라고 하는데 우리 아이들이 부모님들 보면서 배울 겁니다. 이 세상에 살면서 노래도 들리고 선생님 말씀하는 것도 들리고 눈으로 보는 것도 영화도 보고 다 보는데 여러 가지 메시지가 저희들은 막 때리고 있는데 아이들 때리고 있는데 그들 마음속에 우리 부모님이 하는 걸 보니까 세상을 떠나는 게 아니라 세상의 삶이지만 복음의 메시지를 붙들고 늘 씨름하면서 분별하는 작업들을 하더라. 나도 신자로서 그렇게 살아야지라고 배울 수 있는 것이죠. 바울 사도는 이것에 대해서 얼마나 격하게 얘기하냐면 8절에 보시면 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 말은 바울이 얘기하는 거는 내가 혹시 너희한테 와서 얘기하거나 나와 같이 동역하는 사도들 중에 누가 너희한테 가서 얘기하거나 아니면 심지어는 하늘에 있는 천사가 와서 너에게 뭐 다른 것을 가르친다고 할 때 만약 그가 가르치는 것이 너희가 이미 이해하고 받은 크리스찬 될 때 너희가 설득받아서 붙잡았던 그 복음의 메시지가 아니면 그것을 전하는 사람이나 천사는 저주를 받을지어다 얘기하는 것입니다. 몇 가지 생각해 보자면 전하는 사람이 누구냐도 중요하지만 그것보다 그 사람이 무엇을 전하느냐가 더 중요하다는 것이죠. 여러분 예배 끝나시면 저희 교회에서 예배 끝나시면 보통 뭘 생각하세요? 저희 성도들은 안 그러실 수 있겠지만 많은 성도님들은 보통 오늘 목사님이 무슨 넥타이를 매셨나 기억하는 거는 설교 중에 무슨 예화를 들었나
그리고 목사님 메시지가 안 들어요. 왜요? 목사님 좀 싫거든요. 바울은 뭐라 그러는 거예요? 전하는 사람도 중요하지만 거룩한 사람이어야지만 그것보다 그 사람이 전하는 복음의 메시지가 더 중요하다는 것입니다. 여러분이 저를 뚫어져라 지금 쳐다보고 있는 이유는 제가 그렇게 중요한 것이 아니라 제가 지금 드리는 말씀이 정말 성경이 말하는 복음인지를 알아야 하기 때문에 여기다 집중을 하는 것이란 말이죠. 그런데 어떤 복음이 참된 복음인지는 성경이 이미 명백히 선포했고 여러분께서 크리스찬 될 때 이미 이해하셔서 붙잡고 들어왔다는 것입니다. 여러분은 참된 복음이 무엇인지를 이미 알고 계시는 겁니다. 믿으십니까? 여러분이 그 복음을 알아서 믿었기 때문에 하나님을 믿었고 예수님을 믿었고 성령을 받았고 지금 교회에서 예배 생활을 하고 있는 것이죠. 그렇다면 그것이 무엇인지 기억하셔야 됩니다. 이런 성도들의 바른 복음에 대한 이해를 변질시키는 사람은 바울에 따르다면 정말 용서받지 못할 저주를 받아야 하는 마땅한 사람들입니다. 그래서 신앙생활에서 가장 중요한 것은 그리스도의 복음을 바로 아는 것입니다. 바른 복음이 우리를 그리스도 안에서 참 하나님께 인도하기 때문입니다. 요한 1서 5장 20절 보시면 이렇게 말씀합니다. 또 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자 곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참 하나님이시요 영생이시라. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true and we are in him who is true in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. 왜 복음이 중요하다고요? 이 복음을 바로 알고 붙잡지 않으면 우리가 하나님께 나아갈 수 없다는 것입니다. 바른 복음만이 우리가 하나님과 가지고 있는 관계를 유지시킵니다. 10절에 이렇게 말씀합니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 사람을 기분 좋게 하려고 바울이 이런 말을 하고 있는 것이 아닙니다. 근데 어떤 사람들은 바울을 비방하면서 뭐라고 얘기를 했냐면 이 사람은 여기 가서는 이런 말하고 저기 가서는 저런 말하고 사람들을 기쁘게 하고 사람들에게 비위를 맞추는 그런 사역을 하고 있다고 비방을 하였습니다. 바울은 다른 곳에 보면 내가 유대인들에게 가서는 유대인들처럼 행동하고 이방인들에게 가서는 이방인들처럼 행동한다고 합니다. 그렇지만 그것은 모두 다 이방인이든 유대인이든 똑같은 그리스도의 복음을 전하기 위해서 그들이 이해할 수 있는 방법으로 자신을 낮춘다는 것입니다. 하지만 그가 말하는 복음의 메시지는 누구를 만나든지 변함이 없었습니다. 아덴의 광장에서 하나님에 대해 전혀 모르는 사람한테 말씀을 전하다든지 평생 동안 성경을 붙잡고 씨름했던 바리새인들에게 선포했다든지 같은 예수 그리스도께서 하나님께서 우리를 불쌍히 모시고 십자가에 자기 아들을 달리게 하셨다는 이 복음을 그대로 전했던 것입니다. 왜 그렇게 일관되게 전했나요? 바울은 사람들을 기쁘게 하기 위해서 어떤 사역을 하는 것이 아니라 바울은 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 이 사역을 하기 때문입니다. 왜요? 그는 전도 여행을 3번 다니고 잡혀서 예루살렘으로 붙잡혀가는 그런 일들을 당하는 그런 긴 고난의 복음 사역 가운데 오직 하나님이 예수 그리스도를 알지 못하고 그의 교회를 핍박하러 다메섹으로 가던 그를 살아계신 부활하신 예수님께서 그 도상에서 만나셔가지고 사울아 사울아 내가 나를 왜 핍박하느냐 부르셨던 그 음성을 잊지를 못하고 사람을 기쁘게 하는 삶이 아니라 하나님을 기쁘게 하는 삶인 것은 이유는 바울이 정말로 예수 그리스도의 음성을 듣고 그가 그토록 열심히 핍박하려고 했던 교회가
예수 그리스도의 몸이라는 것을 깨닫고 자신이 얼마나 죄를 짓고 있었는데 예수님이 그를 불쌍히 보시고 회심시키셔서 하나님의 사역자를 부르셨다는 것이 마음에 감격이 돼가지고 이 예수 그리스도를 기쁘게 하기 위해 지금 평생 동안 복음 사역을 하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 교회에서 섬기는 동기는 매우 중요합니다. 교회에서 섬기는 것은 왜 하는 것인지가 그 사역을 얼마나 잘하는 것보다 훨씬 더 중요합니다. 여러분께서 교회에서 어떤 일을 하시든지 그 궁극적인 이유는 어떤 사람이 나한테 부탁했기 때문에 그것을 해야지 이것이 아니라 내 마음속에 나를 구원하신 예수 그리스도가 너무나 소중해서 그분께 무엇이라도 이렇게라도 섬기고 싶어서 해야 되는 사역인 것입니다. 그 얘기는 뭐냐면 교회에서 섬기는 사람들은 그냥 누가 시켜서가 아니라 그리스도를 통해서 보여주신 하나님께서 그리스도를 통해서 보여주신 구원의 은혜가 너무나 감사하기 때문에 그렇기 때문에 자발적으로 다른 대가를 바람이 없이 하는 것이어야 한다는 것입니다. 다시 말해 복음의 동기로 하나님을 섬겨야 한다는 것이죠. 저와 여러분은 오늘도 교회 안에서 여러 가지로 섬기거나 예배드리면서 지금 내가 여기서 이러고 있는 이유가 하나님이 나를 그리스도 안에서 사랑하시고 구원해 주셨기 때문에 그것이 기뻐서 주님께 오늘 나와 있습니까? 그렇게 되면 여러분이 이 일을 왜 하고 있는지가 확실하면 그러면 주위 사람들 뭐라 그러든지 어떻게 모함하고 핍박하더라도 견뎌낼 수 있습니다. 바울은 이렇게 얘기합니다. 고린도전서 4장 3절에 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 너에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 심판하실 이는 주시니라. So with me is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself. For I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. 여러분이 정말로 마음에 하나님 때문에 주님을 섬기고 있는 것이라면 주위 사람들이 안 알아줘도 하나님은 여러분의 마음의 동기를 알고 계십니다. 근데 그 동기를 유지하는 길은 여러분이 지금 내가 정말로 예수 그리스도를 믿고 있나, 주님이 나를 구원하셨다는 그 복음의 메시지를 붙들고 있느냐에 따라 결정될 것입니다. 여러분의 마음의 동기는 오늘 예배드리는 이유는 무엇입니까? 예수님이 나를 불쌍히 모시고 살려주셨기 때문에 그것이 감사해서 주님께 예배를 드리고 있습니까? 요한일서 4장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 하나님께서 그리스도를 통해 보여주시는 사랑의 복음을 오늘도 다시 한번 깨닫고 확인하는 귀한 주일이 되기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희 마음속에 예수 그리스도를 붙잡고 지금 수년간 주님을 따라오고 있는데 내가 지금 믿는 그리스도가 정말로 성경이 말씀하는 그리스도인지 내가 붙잡고 있는 구원의 메시지가 정말로 참된 복음인지 저의 생각과 또 행동들을 살펴보게 하시고 내가 혹시 교회에서 또는 가정에서 서로를 섬기고 움직이는 것이 예수 그리스도께 감사해서가 아닌 다른 목적이나 이유가 있다면 저희로 깨닫게 하시고 버릴 수 있도록 인도하여 주셔서 저희가 주님 앞에 나와서 정말로 다른 것을 중요하게 생각하고 다른 것 때문에 영향받는 것이 아니라 하나님께서 그리스도 안에서 저에게 은혜를 보여주시고 전적으로 구원해 주셨다는 사실을 깨닫는 그 무거운 메시지가 제 마음을 사로잡을 수 있도록 주님 인도하여 주셔서
감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 303장, 통일 찬송가는 403장입니다. 날 위하여 십자가에 We'll sing in number 303, My life flows rich in love and grace together. Now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 깨닫게 하시고 위로하심이 예수 그리스도의 복음을 마음속에 붙잡고 다른 잘못된 메시지에 귀를 기울이지 않기로 마음에 작정하고 다짐하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. 오늘 예배하게 하신 하나님께 감사드립니다. 서울 단톡방에 혹시 온라인 예배 드리신 분들 계시면 출석을 확인해 주시고요. 이번 주 수요일 2월 19일 오후 8시에 그 중부적 그리스도에 관하여 두 번째 시간 성역 공부가 있습니다. 참여해 주시고요. 오늘 예배 후에 공동회의가 있습니다. 저희가 광고 끝나고 한 5분 정도 쉬고 바로 공동회의 하도록 하겠습니다. 다음 주일 예배 때 성찬식 있는 거 기억해 주시고요. 준비해 주시기 바랍니다. 3월 일정을 사역 일정 전에 나눠드렸던 그 일정표에 따라서 적어드렸는데요.